Okay. Okay. So once again, good morning to all. So we will start with the fundamental principle of turbo machine. जो fundamental principle आहे त्याला आपण म्हणतो impulse momentum equation. काय नाव आहे त्याचं? Impulse momentum equation. Okay. We know that force is equal to mass into acceleration. बरोबर आहे? Force is equal to mass into acceleration. Now what is acceleration? Change in velocity with respect to time. बरोबर आहे? Therefore now this equation can also be written as force is equal to mass into rate of change of velocity. आता rearranging this equation, what we get? We get F into dt is equal to m into dv. This term F into dt is called as impulse, whereas m into dv is termed as the momentum. So this is called as the impulse momentum equation, which states that impulse generated by the force, impulse of force is equal to the momentum of mass. Is equal to the momentum of mass. Okay. So impulse of the force is equal to momentum of the mass. Okay. तर हे इक्वेशन लिहून घ्या, मग पुढे जाऊ आपण. ओके सर. ठीक आहे. आता दिस इज द व्हेरी फंडामेंटल प्रिन्सिपल for turbo machinery. Of turbo machinery. How it is there? Okay. Now consider a turbine. टर्बाइन मध्ये काय आहे? टर्बाइन मध्ये वॉटर फ्लो होता है. वॉटर फ्लो जनरेट्स द पावर. बरोबर आहे? वॉटर फ्लो जनरेट्स द पावर. Okay. So this water flow means mass flow. Mass flow rate of water when it is multiplied with the velocity difference, it becomes the momentum. Okay. म्हणजे काय? Mass of water म्हणजे mass flow rate of water m dot multiply by the difference into velocity, that is change into velocity, is equal to the power produced in turbine. Mass flow rate of water when it is multiplied with the change into the velocity, it generates the power, it produces the power into the turbine, and this is nothing but the impulse momentum equation. Impulse momentum equation. Okay. Now in the case of centrifugal pumps or simple pumps, whatever it may be, centrifugal or reciprocating, एक्झॅक्टली याच्या रिव्हर्स कंडिशन होते. तर टर्बाइन मध्ये काय होत आहे? फ्रॉम दी पोटेन्शियल और कायनेटिक एनर्जी ऑफ वॉटर
दी पॉवर इज गेटिंग जनरेटेड. आता हे पंप्समध्ये काय होत आहे, फ्रॉम दी पॉवर वी आर जनरेटिंग दी प्रेशर एनर्जी. which is called as the pressure head. Which is termed as the pressure head. Okay. तर इथे काय होत आहे, here the impulse produced by the turbine or the impeller is getting converted into the mass into change into the velocity. टर्बाइन मध्ये काय होत आहे, mass into change in velocity is getting converted into the mechanical power, whereas exactly reverse is happening or reverse is occurring into the pumps. तिथे काय होत आहे, the power from the impeller or the mechanical power is getting generated or it is getting converted into the water power, pressure energy or the pressure head, which is also called as the water power. So here the impulse is getting converted, it is getting transformed into the momentum. Turbine मध्ये काय होत आहे, momentum is getting transferred into the impulse and this impulse further produces the mechanical energy, mechanical power. अपोजिट होता है पंप्स मध्ये, तिथे काय होत आहे, impulse or from power, mechanical power, the impulse is generated and from that impulse we are further transforming that impulse into the water power or the momentum of the water flow. So हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रिन्सिपल आहे, impulse momentum equation. Okay, depending upon or the application decision makes the transformation vice versa. Okay, if it is a turbine, if it is a power producing machine, then momentum gets transformed into the power, and if it is a power consuming machine, then impulse is getting transformed into the momentum. टर्बाइन जर का असेल तर मोमेंटम कन्वर्ट होत आहे इम्पल्समध्ये, आणि पंप जर का असेल तर त्याच्यामध्ये काय होत आहे, इम्पल्स जो होत आहे तो कन्वर्ट होतो आहे मोमेंटम. क्लिअर झाले का इथपर्यंत? हो सर. ओके, ठीक आहे. आता आपण दोन टर्मिनॉलॉजीज बघूयात. फर्स्ट वन इज दी ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी अँड सेकंड वन इज दी रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी. काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ॲब्सोल्यूट अँड रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी? अक्षय, मनीष, अभिषेक, अविनाश, काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये, ॲब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह मध्ये? मनीष सांग. माइक ऑन कर. हा जरा सांगा काय डिफरन्स आहे दोघांमध्ये? ठीक आहे. ॲब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? समजा एक स्टेशनरी ब्लॉक आहे, त्याच्यावर एक वॉटर जेट येते आहे. असं धरून चला की आपण हातामध्ये पाईप धरला आहे आणि त्या पाईपमधनं ही वॉटरची जेट जी आहे ती बाहेर पडते आणि ती आपण एका सॉलिड ब्लॉकवर टाकतोय. ओके, इथे ती स्ट्राईक होते. तर याच्यामध्ये मुव्हिंग ऑब्जेक्ट किती आहेत? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आहे हा ब्लॉक आणि मुव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे ही वॉटरची जेट. बरोबर आहे. म्हणजे ह्या ज्या दोन आपण ऑब्जेक्ट्स घेतलेले आहेत, सो विथ रिस्पेक्ट टू द मुव्हिंग जेट दिस इज कम्प्लिटली स्टेशनरी. एकाच जागी ती स्टेशनरी आहे, स्टॅग्नंट आहे. ओके, सो वॉट एव्हर वुड बी द व्हेलॉसिटी, समजा ही आहे 10 मीटर्स पर सेकंड अशी व्हेलॉसिटी आहे त्या वॉटर जेटची, ज्या पाईपमधनं जो बाहेर येतो आहे त्याची व्हेलॉसिटी आहे 10 मीटर्स पर सेकंड. So this 10 meters per second velocity is considered as the absolute velocity. It is considered as the
ॲब्सल्यूट व्हेलॉसिटी. ओके, किती आहे ती? इट इज 10 मीटर्स पर सेकंड. आता व्हॉट इज रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ते आता आपण बघूयात. सेम एक्झाम्पल, हा ब्लॉक आहे, दिस इज द जेट ऑफ वॉटर जी पाईपमधनं बाहेर येते. नाव इट्स व्हेलॉसिटी इज सेम 10 मीटर्स पर सेकंड. पण आता ह्या ब्लॉकला आपण इथे रोलर्स लावले. आता हा स्टेशनरी नाही आहे. नाव इट इज ए मुव्हिंग ब्लॉक, इट बिकम्स ए मुव्हिंग ब्लॉक. आणि जेव्हा याच्यावर ही वॉटर जेट जी आहे ती स्ट्राईक होते आहे, तर समजा हा इकडे मूव्ह होतोय. दिस ब्लॉक इज मुव्हिंग इन दिस डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड. आता याच्यामध्ये वॉटर जेट आणि हा सॉलिड ब्लॉक यांच्या पण सेपरेट आणि इंडिव्हिज्युअल व्हेलॉसिटीज आहेत. इथे काय होतं, इथे याची व्हेलॉसिटी होती 0, कारण स्टेशनरी आहे. इथे आहे इट इज मुव्हिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड. सो द वेलोसिटी becomes the relative velocity, and this velocity becomes 10 minus 2, that is 8 meters per second. This is the relative velocity of what? Of the water jet. जेव्हा व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन, दोन व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन ही सेम डायरेक्शनमध्ये आहे, then the velocities are getting reduced. बरोबर आहे. आता समजा हेच एक्झाम्पल घेऊयात आपण परत. अगेन द सेम ब्लॉक, दिस द जेट ऑफ वॉटर, सेम वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड. आता हा जो ब्लॉक आहे, नाव इन्स्टेड ऑफ मुव्हिंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, आता हा ब्लॉक जो आहे तो या त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होतो. इथे काय आहे, डायरेक्शन कशी आहे? द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज along, or it is in the same direction as that of the water jet. त्याच डायरेक्शननी हा पुढे फॉरवर्ड मूव्ह होतो आहे. आता एक्झॅक्टली अपोजिट आपण कंडिशन घेतलेली आहे. वेलोसिटी सेम आहे 2 मीटर्स पर सेकंड. ओके, दोन्ही ज्या वेलोसिटी आहेत त्या अपोजिट आहेत. दोन्ही वेलोसिटी जे आहेत ते अपोजिट डायरेक्शनमध्ये चाललेल्या आहेत. सो हिअर द रिलेटिव्ह वेलोसिटी वुड बी दी ॲडिशन, नॉट दी सबस्ट्रॅक्शन ॲज इन दिस केस. सो इट इज 10 + 2, 12 meters per second. This is the relative velocity of the water jet. This is absolute. जेव्हा वॉटर जेट ही याच्यावर इम्पॅक्ट करते, बरोबर, ती याच्यावर इम्पॅक्ट होते, तर ज्याच्यावर इम्पॅक्ट होते तो जर स्टेशनरी असेल तर ही वेलोसिटी जी आहे वॉटर जेटची, दॅट इज कन्सिडर्ड टू बी दी ॲब्सोल्यूट वेलोसिटी. वेअर ॲज ज्या ऑब्जेक्टवर इथे काय होतं आहे की तो स्ट्राईक होतोय आणि ती पण मूव्ह होते आहे, then the relative velocity should be considered, and this relative velocity is either subtracted or added. It depends upon the direction of motion or the direction of movement of these two different velocities. या दोन सेपरेट वेलोसिटीज आहेत, यांची डायरेक्शन काय आहे? इफ दे आर मूव्हिंग with the same direction or they are moving along the same direction, then the velocities are getting deducted. And when they are moving into the opposite direction to each other, exactly opposite direction, then त्या कंडिशनमध्ये काय होतं की वेलोसिटीज ज्या आहेत त्या याच्यामध्ये ॲडअप होतात. सो दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ ॲब्सोल्यूट वेलोसिटी अँड रिलेटिव्ह वेलोसिटी. क्लिअर आहे का इथपर्यंत? हो सर. काही डाऊट आहे का?